థ్యాంక్స్ మ్యామ్. ఒకసారి నేను పరిచర్యకు హైదరాబాద్లో ఒక బ్రాంచ్కి వెళ్ళాను. Well, some time back, I've went to ministry to Hyderabad. సో ద మీటింగ్ ఇస్ ఓవర్ లైక్ సండే వర్షిప్. ఆదివారం ఆరాధన అయిపోయింది. Sunday worship has been completed. సిస్టర్స్ అక్కడక్కడ గుంపులుగా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. Sisters have been very happy with small teams. నాకు లోపల ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది. I had some feeling inside. నేను అనుకున్నాను ఈ రోజు మెసేజ్ చాలా బాగా ఇచ్చేసానేమో, అందులో సిస్టర్స్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అనుకున్నా. I thought I have given a very wonderful message and sisters are very happy. సో మెల్లిగా వాళ్ళ దగ్గరికి పోయినా. Slowly I went to them. ఏం సిస్టర్స్ మెసేజ్ అంత బాగుందా, అంత సంతోషంగా ఉన్నారని అడిగినా. What sisters, is my message that much wonderful? You guys are very much happy? వాళ్ళు ఏం చెప్పారు తెలుసా? You know what they have said? అబ్బే అటువంటిది ఏం లేదు బ్రదర్, No. టైం ముగించారు అదే మా సంతోషం. No brother, it's not like that. You have completed on time. That's the reason we are happy. సో ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ. After that, I've got to know that what is the secret of ministry. అప్పుడు నేను అనుకున్నాను జనాలకు వాక్యం బాగా వచ్చు. Then I thought people know the word very well. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నాకు తెలిసింది ఏమిటంటే చెప్పేవారి కంటే వినే వాళ్ళకి చాలా బైబిల్ జ్ఞానం ఉంది. In fact, what I believe is what I preach. People who listen are having more knowledge. Yeah, people who are listening having more knowledge than the speaker here. At the time of Brother Bakshi గారి కాలంలో, at the time of Brother Baksing, అప్పుడు బ్రదర్ బక్సింగ్ గారు 1 hour 2 hours మెసేజ్ చేసినా జనాలు కొత్త బోధలాగా చూస్తూ ఉండేవారు. Brother Baksing used to preach 1 to 2 hours and he used to preach keeping on, but people used to very much excitingly listen the message. కానీ ఇప్పుడు జనాలకు వాక్యం బాగా వచ్చు. But now all the people they know the word very well. సో నేను 300 లేకపోతే 400 సంఘాలు దర్శించి ఉంటాను ఈ వేళకు. So uncle have already visited at least 300 to 400 churches. నా పల్స్ చూశాను అక్కడ జనాల పల్స్. I've seen the pulse of the people there. పెద్ద మెసేజ్ ఇస్తే దే విల్ నాట్ బి హ్యాపీ, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండరు. They will not be happy if I give very lengthy message. దే షార్ట్ అండ్ స్వీట్ చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి. Message always should be short and sweet. ఓన్లీ అప్పుడే వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. Then only they'll be very much happy. సో టుడే ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని సంతోషపరచాలంటే సీక్రెట్ నాకు తెలుసు. So even today I know the secrets to make you happy. షార్ట్ అండ్ స్వీట్. Short and sweet. కాబట్టి అదే విధంగా ఈ రోజు మీ సంతోషాన్ని పరిపూర్ణం చేస్తాను. I'll complete your excitement and happiness like that. ఇప్పుడు యోబు గ్రంథంలోకి వెళ్దాం. Let's turn to Job chapter 42 42వ అధ్యాయం 42 chapter 5 6 7 వచనాలు. మరి నేను మనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. 5 6 7 అందరం కలిసి చదువుకుందాం. we all will read together. వినికిడి చేత నిన్ను గూర్చిన వార్త నేను వింటిని, అయితే ఇప్పుడు నేను కన్నులారా నిన్ను చూచుచున్నాను. కావున నన్ను నేను అసహించుకొని ధూళిలోను బూడిదలోను పడి పశ్చాత్తాపడుచున్నాను. యెహోవా యోబుతో ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తెమ్మనీయుడైన ఎలీఫజుతో ఇలాగ సెలవిచ్చాను. నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలకలేదు కాదా, కనుక నా కోపము నీ మీదను నీ ఇద్దరు స్నేహితుల మీదను మండుచున్నది. సహాయం నిమిత్తమే ప్రభువు చేసుకుంటున్నాం. Let's look unto God. Our dear Heavenly Father, gracious and loving God, once again we thank you for the time that you have given us. Dear Lord, we have come to partake in the Lord's table, but Lord, we are not worthy to partake in it because we know our limitations. But Lord, you are a great God, you are a loving God. You are still inviting us, though we are unworthy. So Lord, help us, open our understandings, open our eyes, break the bread, so that our eyes may be opened and that we may participate in the Lord's table worthily. Dear Lord, once again, thank you for the portion which you have read. Enable us to understand thy word, and Lord, so that we may live for thee, whatever may be the situations we are facing. Committing ourselves into the hands, we pray, in the most highly exalted name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న వాక్య భాగంలో యోబు దుమ్ము ధూళిలో పడి బాధపడుతున్నట్టుగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. In this verse, we see Job is having a lot of pain when he is now in dust అన్నమాట. When he is in dust. డస్ట్ లో పడి దుమ్ము ధూళిలో పడి ఏడుస్తున్నాడు. ఇక్కడ he is crying now. పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. He is confessing himself. నా ప్రశ్న ఏమిటంటే, my question here is, యోబు గురించి దేవుడు మొదటి అధ్యాయంలోనే మంచి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు. God has already given a very good and wonderful certificate to Job in the first chapter. No, యోబు ఏం తప్పు చేశాడని చెప్పి ఇప్పుడు దుమ్ము ధూళిలో పడి పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. Then what is the fault of Job and he is confessing now in the dust? Now అదే మనం ఇప్పుడు ధ్యానించిపోయేది కొద్దిసేపు.
Let's look into the words now. యోబు ఎంత నమ్మకస్తుడో ఎంత యథార్థవంతుడో మనకందరికి బాగా తెలుసు. We all know very well about the faithfulness of Job. ఈ యోబు భార్య కూడా అతడు నువ్వు దేవుణ్ణి శపించు అండ్ యు గెట్ లాస్ అని చెప్పి ఎంతగానో భార్య కూడా డిస్కరేజ్ చేసింది. Yes, Job's wife was also discouraged Job like anything. అయినా కూడా యోబు నమ్మకంగా ఉండి ప్రభువు కోసం కనిపెడుతూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. But still Job was very, very faithful and he is looking unto God. ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని ఉన్నాడు. He was sitting under a tree. అంత చాలా లాస్ లో పోయినాడు, మొత్తం పోగొట్టుకున్నాడు. He is under a lot of losses. చివరకు ఒక పెంకు ముక్కు తీసుకొని చర్మానంతా గోక్కుంటున్నాడు. Yes, he is scratching his skin. ఇప్పుడు అతని దగ్గరికి ముగ్గురు స్నేహితులు వస్తున్నారు. Now three of his friends approaches Job. అంటే వాళ్ళు వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన పరామర్శించడానికి వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం. The reason why they came is they wanted to just meet Job. They want to console him. ఆయన వాళ్ళని కంఫర్ట్ చేసేందుకు వచ్చారు. They want to console and comfort him. సో వాళ్ళు వచ్చి 7 రోజులు కదలకుండా యోబు ముందు కూర్చొని వితౌట్ ఓపెనింగ్, నోరు తెరవకుండా మాట్లాడకుండా 7 రోజులు కూర్చున్నారు. Without opening their mouth, those three friends stayed with Job for 7 days. అండ్ మనం మామూలుగా ఏమన్నా హాస్పిటల్కి దర్శించేసిపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ ఆ తర్వాత టైం చూసుకుంటాం, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామని ఉంటాము. Whenever we go to hospitals to visit people, we just see the time, it's half an hour, 1 hour, then again we go off from there, leave from there. అసలు అది సాధ్యమా? 7 రోజులు మాట్లాడకుండా జస్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ చూసుకుంటూ కూర్చోవడం ఎంత కష్టమో, ఎంత సాక్రిఫైసో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. It's very hard, it's very hard and sacrifice. Their friends have stayed for 7 long days. వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చినటువంటి వారు ముగ్గురు పరిసయ్యులు. Pharisees. All those three friends are Pharisees. సో వాళ్ళు ఎంతో ఉద్దేశంతో భారముతో ఒకరిని సపోర్ట్ చేయాలా, ఒకరిని కంఫర్ట్ చేయాలన్న ఆశతో వాళ్ళు బయలుదేరి వచ్చారు. They have a lot of desire in them and they came there to console Job. వాళ్ళకు పరామర్శించాలని ఆశ ఉంది, బర్డెన్ ఉంది వాళ్ళకు. They have a lot of burden and desire to console. కానీ వాళ్ళు ఏ విధంగా కన్సోల్ చేశారు అనేది మనం చూస్తే, but if we see how they have consoled Job here, వారు యోబును మొత్తం బాగా మాట్లాడలో అంతా మొత్తం 28 చాప్టర్స్ గాని మనం చూస్తే యోబు మీద నేరారోపణ చేశారు, యోబు పాపం చేశాడు, యోబు ఏదో రహస్య పాపం చేశాడని కంటిన్యూస్ గా పాపం చేశాడని బంబార్డు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. You see all these 28 chapters, we see all those three friends are bombarding Job that you have made sin, you have made sin, you have made sin. కానీ దేవుడేమో క్లియర్ గా యోబు ఏ పాపం ఎరగడో యథార్థవంతుడో నమ్మకస్తుడని సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు. But God has given certificate to Job that he is a faithful man. కానీ వీళ్ళు చేసేటువంటి ఈ యొక్క ఆర్భాటం వల్ల ఏమైందంటే యోబు మతి చలించిపోయింది. But he lost his mind. But Job has lost his mind with the hearings of all these three friends. వీళ్ళు ఇంత 3 ఫ్రెండ్స్ చాలా చక్కగా యోబుతో మాట్లాడినా దే హావ్ నాట్ బ్లేమ్. దేవుని గురించి ఎక్కడ కూడా వారు చెడ్డగా గానీ, దేవ దూషణ గానీ, దేవుడు తప్పు చేశాడు గానీ ఎక్కడ వారి నోట్లో ఒక్క మాట కూడా రాలేదు. But these three friends never discussed about God. God has made sin. God has done something to Job like that. అందుకోసమే వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినా దేవుడు మాత్రం ఎక్కడ కూడా నిందించకుండా దే వర్ కంట్రోలింగ్ అండ్ దే వర్ వెరీ కేర్ఫుల్. వాళ్ళు మాట్లాడేందుకు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతూ వచ్చారు. They are very, very careful while speaking to Job. కానీ వాళ్ళు చేసింది, వాళ్ళు పరామర్శించింది యోబును మీద లేనిపోని అపనిందలు వేయడం వల్ల యోబ్ హ్యాస్ టు కర్స్ గాడ్, దేవుణ్ణి దూషించడానికి చేశారు. Because of these three friends, all talks and murmurings, Job wanted to Job was forced to tell bad about God. Yes. ఇప్పుడు చూద్దాము ఏమన్నాడు యోబు, చూసుకుందామా? Let's see what Job has replied here. Job ఇప్పుడు ఎందుకు పశ్చాత్తాపపడుతున్నాడు అంటే, why Job is getting confessed, because యోబు 26వ అధ్యాయము 27వ అధ్యాయము Job 27 chapter 3వ వచనం మనం చూస్తే, 3వ వచనంలో 3rd verse please. నా న్యాయమును పోగొట్టిన దేవుని జీవము తోడు, నా ప్రాణమును వ్యాకులపరిచిన సర్వశక్తిని తోడు. 27:3 please. As long as my breath is in me and the spirit of God is in my nostrils, my lips will not speak falsehood. Job 27:3. Job 27:3. జోబు 27:3లో నా న్యాయము పోగొట్టిన దేవుడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, ఇక్కడ గాడ్ హాస్ కంప్లీట్లీ డస్ ఇంజస్టిస్ టు మీ అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. దేవుడు ఇంజస్టిస్ చేసినట్టుగా చెప్తున్నాడు అక్కడ. Job says God has done injustice to me. అది తెలుగులో చాలా క్లియర్ గా ఉంది. అది ఇంకో చోట చూసుకుందాం, ఇంకా బాగుంది. యోబు గ్రంథము
యోబు గ్రంథము Job 34 chapter, అధ్యాయము 34th chapter, 34 అధ్యాయము 34th chapter, 5-6 వచనాలు. 5-6, please. నేను నీతిమంతుడను, I am- దేవుడు నా పట్ల న్యాయము తప్పెను. For Job has said, I am in the right and God has taken away my right. న్యాయవంతుడై ఉండియు నేను అబద్ధికునిగా ఎంచబడుచున్నాను, నేను తిరుగుబాటు చేయకపోయినను నాకు మానజాలని గాయము కలిగినని యోబు చెప్పుచున్నాడు. 6th verse. In 6th verse, we see, in spite of my right, I am counted a liar. My wound is incurable, though I am without transgression. సో ఇక్కడ దేవుడు ఏదో తన పక్షంలో తప్పు చేసినాడు అని ఒక పిక్చర్ ఇక్కడ యోబు ఇస్తున్నాడు. So what Job gives a picture is God has done some mistake to me. అండ్ దిస్ ఇస్ వేర్ మనం చేసేటువంటి ఒక పరిచర్యలో పరామర్శించేదంటే మనం చేసే పొరపాటు ఇదే. So this is the mistakes what we do in ministry. మనం చాలా మంది దగ్గరికి వెళ్తాము, పోయి వాళ్ళకు ఎందుకో వాళ్ళ కష్టాల్లో మనం ఆదుకోవాలని పోతాము. We always, sometimes we go to a lot of people to console them. కానీ వర్చువల్లీ వీఆర్ డ్యామేజింగ్ దెమ్. But we are damaging them. వాళ్ళు ఎట్లా డ్యామేజ్ చేస్తున్నామంటే How we వాళ్ళ are మీద లేనిపోనివన్నీ ఆ భాండాలు వాళ్ళ మీద తోస్తూ ఉంటాం. How we are damaging them is we are talking all nonsense to them. ఇది పరిసయ్యుల యొక్క తత్వం. This is the character of a Pharisees. ఈ పరిసయ్యులు ఏం చేస్తారంటే ఎవడులో ఏమి తప్పు కనుక్కుందామా అని వారు కనిపెట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళు. The Pharisees will always see what is the problem, what is the mistakes in that guy, what is the mistakes in that guy. That is the one these parasites do. అందుకోసమే యేసయ్యను ఎన్ని బాధలు పెట్టినా, ఎన్ని అవమానపరిచినా, చివరికి ఆయన మొక్కాన ఉమ్ము వేసినా ఆయనకు కోపం రాలేదు. So that's the reason, if we see Jesus Christ, he was నెవర్ లాస్ట్ హిస్ టెంపర్. never lost his temper. ఆయన మీద ముఖంలో ఉమ్మేసినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు A కోపగించుకోలేదు. lot of people have spit on Jesus, but he never lost his temper. కానీ పరిసయ్యులను చూస్తే మాత్రము ఆయనకి ఎక్కడలేని కోపం వస్తది. But if we see parasites, he will be cruel. He మత్తయి will get సువార్త fierce. 24-25 అధ్యాయాలు చూసినట్లయితే ఆయన పరిసయ్యులు చూస్తేనే మీరు వేషధారులారా, సున్నం పూసిన సమాధులారా అని వాళ్ళని దూషిస్తూనే ఉంటాడు. If we see in Matthew chapters, హిపోక్రసీ 25 అధ్యాయము 24 and 25 chapters, he says that he is calling them hypocrites. Jesus calls them hypocrites. అంతేగాను సున్నం పూసిన సమాధులు, వైట్ వాష్డ్ గ్రేవ్స్. సో ఎందుకంటున్నాడంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆ వేషధరణ యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు నచ్చలేదు. కాబట్టి ఎక్కడైనా కోపపడ్డాడు అంటే ఆయన ఓన్లీ ఆ పరిసయ్యులతోనే కోపడుతూ వచ్చాడు. We see Jesus only was, he sees the Pharisees, then only he'll be very much fierce on them. ఎందుకంటే మార్క్స్ వార్త 3వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో అక్కడ ఆయన ఒక విదౌట్ హ్యాండ్ ఉండేవాడిని బాగు చేస్తూ పోతే వీళ్ళు వచ్చి కాసుకోవాలి ఉన్నారు, ఎక్కడ ఈయనలో తప్పులు కనిపెడదామా అని కాసుకున్నారు. మార్క్స్ వార్త 3:5. We see in Mark chapter 3 and 5, Jesus had healed one person, and the Pharisees was seeing that situation. సో ఎక్కడ తప్పు కనిపెడదామా యేసుక్రీస్తు ప్రభులో అని చూస్తున్నాడా, అక్కడ యేసే బాధపడినట్టుగా, కోపపడినట్టుగా చూస్తున్నారు. Where there is a fault in Jesus, that's what Pharisees were looking. ఎందుకంటే వాళ్ళకు మనుషుల మీద, బాధపడే వాళ్ళ మీద కొంచెం కూడా జాలి లేదు. ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు పితరులు చేసిన తప్పులు, మీరు చేసిన తప్పులు, పాపాలనే చూసుకొస్తారు, కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడ కూడా కంపాషన్ అనేది వాళ్ళకి దొరకదు. They never have compassion in them. They always are pointing out what there are problems, what there are mistakes in those guys, in these guys. అందుకోసమే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నటువంటి 6వ అధ్యాయంలో, యోబు గ్రంథం 42వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ దేవుడు ఆ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ని చూసి కోపపడినట్టుగా ఇక్కడ రాస్తున్నాడు. క్లియర్ గా ఉంది, కోపపడినట్టుగా. That's the reason if we see in 42nd chapter 6th verse, 7th verse, Lord has spoken to these words to Job, the Lord says to Eliphaz that terminate. నా కోపము నీ మీదను నీ ఇద్దరు స్నేహితుల మీదను మండుచున్నది. My anger burns against you and against your two friends. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం తప్పు చేయలేదు. Because they didn't do any mistake. ఓన్లీ యోబు చేశాడు తప్పు ఇక్కడ. Only Job has done mistake. కానీ ప్రభు ఇక్కడ వారు తప్పు చేసినట్లుగా యోబు దగ్గరికి వాళ్ళు బలి తీసుకొని వస్తే ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ ద ప్రేయర్ ఆఫ్ జోబ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యు అని మిగతా వచనాల్లో చెప్తున్నాడు. Yes. అప్పుడు మిగతా వచనాల్లో నేను యోబు మీ పక్షముగా ప్రార్థన చేసి బలులు అర్పిస్తే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తానని ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆయన మొత్తం బాధ్యత యోబు మీద పెడుతున్నాడు. That's why Jesus says to Job, you have to sacrifice behalf of all those your three friends. అది యోబుకు ఆ బాధ్యత అప్పచెప్తున్నాడు. That is the responsibility God has given to Job. ఇప్పుడు ఎందుకు దేవుడు మరి యోబు తప్పు చేశాడు, మరి ఆ ముగ్గురు స్నేహితులు చేయలేదు, మరి ఉల్టాగా రివర్స్ గా ఎందుకు ఉల్టాగా ఎందుకు చెప్తున్నాడు? Why God is telling like this?
vice versa. యోబు చేసిన తప్పుకు యోబును పనిష్ చేయాలా, కానీ వీళ్ళ ముగ్గురికి ఆ యొక్క కోపము చూపిస్తున్నాడు. For the mistake Job has done, Job has to be punished. But why God is showing these three friends? ఎందుకంటే వారి యొక్క యాటిట్యూడ్ యోబులో తప్పులు కనిపెట్టడము దేవునికి నచ్చలేదు. Because of their three friends' attitude, where they are pointing outing the mistakes of Job. That is the mistakes they have done. ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడు, మిమ్మల్ని తాకువాడు నా కనుగుడ్డును తాకినట్లు. Because God says, whoever touches you, they are touching my eyebrow and eyelid అని, ball of my eye. ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడు, తన సేవకులు ఎవరైనా సరే నింద భరిస్తూ ఉంటే, వాళ్ళ మీద లేని పని అబండాలు వేస్తుంటే దేవుడు తట్టుకోలేడు. God never will be అసలు he will not be happy if his children are being put to torture or if they are put to defamation. anyone touches his children. ఎందుకంటే అందుకోసం దేవుడు ఇక్కడ యోబు దగ్గరికి వచ్చి యోబుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. యోబు తెలియకుండా రెండు మాటలు దేవునికి విరోధంగా చెప్పినా కూడా. That is the reason God wants to support Job, though Job has done 2 or 3 mistakes. ఎందుకు చేశాడు, ఎందుకు అట్లా చేశాడు? Why he has done like that? ఒకటే రీజన్ ఏంటంటే, only one reason here is యోబు దుమ్ము ధూళిలో పడి పశ్చాత్తాపపడ్డాడు for what he has done. ఏం చేశాడు దాని గురించి. Job has been confession when he is in dust. He is confessing. దుమ్ము ధూళిలో పడి పశ్చాత్తాపడ్డాడు. ఒక్కసారి దేవుడు ఆ యొక్క క్షమించాడంటే and he'll forget about, ఆయన మర్చిపోతాడు దాని గురించి. God will forget everything once Job will come with a confessing face. కానీ ఆ ముగ్గురు యోబును అనవసరంగా నేరారోపణ చేసిన మన వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా కన్ఫెస్ చేసినట్లేదు ఇక్కడ. But the three friends of Job are not at all confessing. They are always outing the mistakes. అందుకోసమే దేవుడు యోబుకు సపోర్టివ్ గా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. That is the reason God is speaking support of Job. దేవుడు క్షమించేదానికి సిద్ధ మనసు కలవాడు. God is ready to forgive you. మనం నినెవే పట్టణాన్ని కానీ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే, if we see the Nineveh city, ఆయన పని చేసేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. he is ready to do work. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాప పడ్డారో వెంటనే ఆయన చేసేదని తప్పిదాన్ని బట్టి ఆయన చింతించారు, బాధపడ్డాడు. But when they have confessed, God has felt pain. మనమేమనుకోవచ్చు, ఒకవేళ దేవుడు చేస్తానని చెప్పి చేయకపోతే మాట తప్పిన దేవుడు అవుతాడు కదా అని మనం అనుకుంటాము. what we feel that God told he will do but he didn't do, అంటే దేవుడు మాట తప్పినాడు అని మనం అనుకుంటాము. But we will feel that God has promised that he will do but he didn't do. కానీ ఈ విషయంలో దేవుడు తనకు అవమానం వచ్చినా మాట తప్పినా క్షమించే దాంట్లో ఆయన సిద్ధ మనసు కలవాడు. But if we see in this scenario, God is ready to confess and forgive, my friends. If we confess God is ready to forgive us. అది ఆయన ప్రాబ్లం, ఆయన ఉన్న ప్రత్యేకత. అందువల్ల ఆయన వెంటనే క్షమించేస్తాడు ఆయన. అందుకని మనం క్షమాపణ కోరుకోవాలి, అది ఇంపార్టెంట్. He will immediately forgive you, but immediately we have to confess ourselves. కాబట్టి ఈ పరిసయ్యులను దేవుడు ఎప్పుడు అసహించుకుంటూనే వచ్చాడు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ హిపోక్రసీ, వాళ్ళ వేషధారణ బట్టి. Because of their hypocrisy. అందువల్ల ఇప్పుడు దేవుడు మనకు కొన్ని తలంపులు తీసుకొస్తాం. ఈ యొక్క సిచ్యుయేషన్ మనం బ్యాకప్ లో పెట్టుకొని దేవుడు మనకు మరి పంపించే సఫరింగ్స్ కానీ కష్టాలు కానీ ఏం లాభాలని చూసుకుందాం ఇప్పుడు. Let's see what God wanted to explain us through the scripture now, through the situation. By the experiences of చాలా మంది వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ దే రీప్డ్ ఈ కష్టాల వల్ల అనేది ఇప్పుడు మనం కొంచెంసేపు చూసుకొని మనం ముగించుకుందాం. Yes. We'll see, we'll look into a few more words on the scenarios and then we'll conclude. సో మొట్టమొదటిగా చూస్తాము మనము జోబ్ గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Job chapter 23 10th verse. అందరం కలిసి చదువుకుందాము, so that it will be easy to understand. Let's all read together. యోబ్ 23:10. మొట్టమొదట వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అవర్ గోయింగ్ త్రూ సఫరింగ్స్. నేను నడుచు మార్గము ఆయనకు తెలియను, ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణము వలె కనబడుదును. But he knows the way that I take. When he has tried me, I shall come out as gold. So the first benefit which our God, దేవుడు మనకి ఇచ్చే మొట్టమొదటి బెనిఫిట్ ఏమిటంటే పర్సనల్ sanctification. The first benefit what God wants to give us is personal sanctification. అందుకే దేవుడు 2వ కొరింథీ 12వ అధ్యాయము 7-9 వచనాల్లో క్లియర్ గా ఈ పౌలు గురించి రాస్తున్నాడు. తెలిసిన వాక్యమే. That's the reason we see in 2 Corinthians God gives us an example of Paul. అక్కడ ఏమని రాస్తున్నాడంటే, what God will write there, నేను అత్యధికముగా హెచ్చిపోకుండానట్లు దేవుడు నా శరీరంలో ఒక ముళ్ళు పెట్టాడు. Lest I should be exalted above measure by the abundance of revelation, a thorn in my flesh to buff me.
అని క్లియర్ గా ప్రభు అంటున్నాడు. ఎందుకు నేను హెచ్చిపోకుండానట్లు. I should not exalt myself. అందుకోసమే దేవుడు ఏం చేశాడు, ముళ్ళు పెట్టాడు. That is the reason God has kept thorn in Paul's heart. పౌలు చేతిగుడ్డ పంపిస్తే రోగాలు బాగా అయిపోతాయి. If Paul sends a cloth or handkerchief, diseases will be healed. పౌలు నీడబడితే రోగాలు బాగా అయిపోతాయి. The shadow of Paul, people will get healed. కానీ ప్రభు నీకు నా కృప చాలు అని చెప్పి ఆ ముళ్ళు తీసేయకుండా పౌలు నడబెట్టాడు. ఒకే ఒక రీజన్ ఏమిటంటే నేను అత్యధికముగా హెచ్చిపోకుండానట్లు. The only reason is we should not exalt more ourselves. అందుకోసమే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుని యొక్క పరిచర్యలో. That is the reason in ministry we should be very much careful, my ఎందుకంటే friends. మామూలుగా మనకు వచ్చేది 3 గర్వాలు ఉంటాయి. We will be having 3 proud feelings in our lives. ఒకటి ద ప్రౌడ్ ఆఫ్ మొట్టమొదటిగా మన యొక్క జీవితంలో ద ప్రౌడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట. ప్రౌడ్ ఆఫ్ రేస్, ప్రౌడ్ ఆఫ్ రేస్. Number 1 is proud of race. అంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సచ్ ఎ ఫ్యామిలీ, నేను అట్లా కుటుంబం నుంచి వచ్చాను, మేము నాయుళ్ళము, మేము రాజులము అని దే విల్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద రేస్. Yeah, you know, it's proud about our community, our caste system. We are came from this caste. We are came from this community. We will have the proud of race. సెకండ్ ప్రైడ్ ఇస్ ద ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఫేస్. ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఫేస్. Second one is the proud of face. అంటే నేను చాలా చక్కగా ఉన్నాను, బలిష్టంగా ఉన్నాను, అందంగా ఉన్నాను అనేది ఈ రోజుల్లో ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ బ్యూటీ కాంటెస్ట్ ద్వారా మనం చూడగలుగుతాం. ప్రైడ్ ఆఫ్ face. Yes. Secondly, we see I have a good face. I'm very much beautiful. I'm very much handsome. I've got a good body. I've got a good physics. కానీ మూడో ప్రైజ్ ఏమిటంటే బిలీవర్స్ సంపుకుని తినే ప్రైజ్ ఆ ప్రైడ్ ఏమిటంటే ద ప్రైడ్ ఆఫ్ గ్రేస్. The third pride for believers is pride of grace. నాకు అత్యధికమైన కృప దేవుని మీద నా మీద ఉంది, దేవుడు నన్ను బలంగా వాడుకుంటున్నాడు అనే గర్వము మనకు వచ్చేటువంటి స్వభావం మనకు. Wow, I have got lot of blessings from God. I have got everything God has given to me. This is the third proudness. మనం విశ్వాసులైన మనము ఈ మూడో గర్వంలో పడిపోతూ ఉంటాం ఎక్కువగా. We believers always will be into all these three proudness. అందుకోసమే పౌలు హెచ్చిపోకుండానట్లు, ఎందుకంటే ఆయనకు ప్రత్యక్షతలు రెవల్యూషన్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అతను గర్వించకుండా ఉండేదానికి దేవుడు ముళ్ళు పెట్టాడు. That is the reason if we see the life of Paul, he should not exalt himself. That's the reason God has kept thorn in his life. సో మొట్టమొదటిగా మనకు బెనిఫిట్ ఏమిటంటే మన పర్సనల్ బంగారు ఏ విధంగా మరి అగ్ని పరీక్ష ద్వారా శుద్ధి చేయబడుతుందో అదే విధంగా మనము ఈ శ్రమల ద్వారా అంతకంతకు శుద్ధి చేయబడుతున్నాం. How gold will become pure with lot of burning. That's how we also have to become pure from all these problems in the life. రెండోది చూద్దాం. రెండోది బెనిఫిట్, second benefit, let's see. ఫిలిప్పీయులు రాసిన పత్రిక ఫిలిపియన్స్ మొదటి అధ్యాయము Philippians chapter 1 13-14 వచనాలు. 13-14 verses. 13-14 13-14 ఫిలిప్పీ ఒకటో అధ్యాయము 13-14. ఎలాగనగా నా బంధకములు క్రీస్తు నిమిత్తము కలిగినవని ప్రతోరియమును సేనలోని వారికందరికీ తక్కిన వారికందరికీ స్పష్టమాయను. మరియు సహోదరుల వారిలో ఎక్కువ మంది నా బంధకముల మూలముగా ప్రభువునందు స్థిర విశ్వాసము కలవారై నిర్భయముగా దేవుని వాక్యమును బోధించుచు మరి విశేష ధైర్యము తెచ్చుకొనిరి. So that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. సో దేవుని యొక్క కృపను ఇతరులకు బయలుపరిచేదానికి దేవుడు మనకు అనుమతిస్తూ ఉంటాడు. So God always reveals us to share his grace to others through our sufferings. Through our sufferings, he wants us to share our grace to others. సో పౌలు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే నాకు కలిగిన బంధకముల ద్వారా అనేక మంది స్థిరపడ్డారు, బలపరచబడ్డారు. So what Paul says here is, with my sufferings a lot of people have been blessed. బ్రదర్ అమృత్ రాజ్ అని చెప్పి ఒక బ్రదర్ ఉండేవారు బ్రదర్ భగత్ సింగ్ గారి కాలంలో. At the time of brother Bhakt Singh, there used to be a brother called brother Amrit Raj. ఆయన క్యాన్సర్ తో ఇంకా చనిపోతారని నిమ్స్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినాడు. He was admitted in NIMS hospital due to cancer. అండ్ ఇంకో 2 months లో చనిపోతారని ఆల్రెడీ డాక్టర్స్ చెప్పేశారు. దిస్ వాస్ ఇన్ 1940s 50s లో జరిగింది. Doctors has confirmed that within 2 months the brother will be died. Those days ఆ రోజు డాక్టర్ చెప్పేశారంటే కరెక్ట్ గా ఆ రోజు చచ్చిపోతారు, మందులు లేవు ఏమీ లేవు. So in those days doctors have confirmed within 2 months means yes, it will be done.
సో జనాలు చాలా మంది బయట చాలా మంచి బ్రదర్ అతను అండ్ వెరీ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ బ్రదర్ ఆయన. Very faithful and talented brother he is. సో చాలా మంది ఆయన చూసేదానికి వచ్చి హాస్పిటల్కి వచ్చేవాళ్ళు. A lot of people wants to visit him and used to come to visit NIMS hospital. అండ్ మనకు బాగా తెలుసు ఎవరైనా హాస్పిటల్కి పోవాలంటే నవ్వుతూ వచ్చినా బయట నుంచి ఆ తలుపు దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి సీరియస్ అయిపోతారు, ముఖం లాంగ్ గా పెట్టుకుంటారు. We all know, right? We will be happily going to hospital, but when we enter into the patient's cabin, our face will become sad. ఎందుకంటే we have to express మన బాధ వాళ్ళకి తెలియపరచాలని చెప్పి చాలా దుఃఖ ముఖంతో పోతాం. Because we want to keep our face very sad because we have to show that sad and sorrowness to the patient. సో ఎంతమంది అయితే లోపలకు దుఃఖ ముఖంతో పోయినారో, So how many people have went inside with sad and sorrow face? వారు బయటకు వచ్చేటప్పటికి గొంతులు వేసుకుంటూ వచ్చారు. When they are coming outside, their faces are filled with glow and happiness. వీళ్ళు ఆయనను పరామర్శించేందుకు పోతే అక్కడ పోయినాక ఆయన తన బంధకాల్లో వీళ్ళను ఎంకరేజ్ చేసి పంపిస్తున్నాడు. They wanted to console the patient, but while coming out, they have been consoled with the brother, with the patient. అందుకంటే బ్రదర్ అట్లా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి పంపిస్తున్నాడు. Because the patient brother have given that encouragement to all the visitors. And that is what we are supposed to be. మనం అట్లా ఆ విధంగా ఉండాలా. We also have to be like that. సో దేవుడు మనకి ఏదైనా శ్రమలు అనుమతించారంటే వేరే వాళ్ళు దాని వల్ల వాళ్ళ గ్రేస్, దేవుని యొక్క కృపను వాళ్ళు రుచించాలా. If God is giving us sufferings through us, others have to be blessed. అంతేగాని మనకు శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఏడ్చుకుంటా ఉంటే వాళ్ళు కూడా డిస్కరేజ్ అయిపోతారు. If in that suffering period, if we also start crying, what will others will see from our face? They will also start crying. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ధైర్యాన్ని, ఇప్పుడు కూడా ఈ కరోనా టైంలో మనం ఆ పని చేయాలా. మనం in this corona COVID situations also, we have to show that to others. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అందరూ భయపడుతున్నారు. ఎవ్రీబడి ప్రతి చోట భయం. Everyone in this world right now currently are getting a lot of fear, having a lot of fear and మరి afraidness. వాళ్ళకు మనకు ఏం తేడా? What is the difference between them, Gentiles, and us? వాళ్ళు భయపడి నువ్వు భయపడితే మనకు ప్రభువుకు వాళ్ళకు ఏం వ్యత్యాసం? They are fearing and we are fearing. What is the difference between godly people, we and them? అంటూ మనం చెప్పాలా వాళ్ళకు. We have to proudly ఎందుకంటే say them. మనకు శుభప్రదమైన నిరీక్షణ ఉంటుంది, గ్లోరియస్ హోప్ ఉంటుంది We మనకు. have a glorious hope. కాబట్టి మనం వాళ్ళకి చెప్పాలా, చచ్చిపోయినా కూడా దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, మనం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తున్నాము అని. So we have to courageously, proudly tell that if we die also, we are going to heaven to meet Lord Jesus Christ. ఎందుకంటే మనకు షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగో గురించి మనం చాలా సార్లు విన్నాము, తెలుసు మనకు. We see the examples of Shadrach, Meshach and Abednego multiple times. We have listened. వాళ్ళు ఏమన్నారు? మమ్మల్ని అగ్నిగుండంలో నుంచి మా దేవుడు కాపాడగల శక్తి సామర్థ్యం కలవాడు. What they have told, they said, you know, we have an almighty God who will save us from this wall of fire. అంతవరకు బాగానే ఉంది. It's good till that time. మనం కూడా అట్లే చెప్తాం, దేవుడు మనకు కరోనా రాకుండా చేస్తాడు, he can do wonderful. We will also give a quotation that yes, God will never allow COVID to reach me. Unfortunately we see, మనం చూస్తూనే ఉన్నాము, మంచి సేవకులు, పెద్ద సేవకులు, గాడ్ సర్వెంట్స్ ఈ కరోనాతో చచ్చిపోతున్నారు. Unfortunately nowadays we see a lot of big God servants and big speakers are being dying with this COVID. So what is మనం ఎట్లా ఉండాలి ఇప్పుడు? What should be our response to corona? What should be our response to corona at this point of time now? అదే పౌలు చెప్తాడు, నాకు చావైతే లాభము బ్రతుకుట క్రీస్తు. Wow, only one quotation said by Paul. నాకు చావైతే లాభం, నాకు చచ్చుట, డెత్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ మీ. Death is good for me. But if I live, I'll live for Christ. ప్రభువు కోసం నేను జీవిస్తాను. Yes, I will live for Christ. అందుకే షడ్రక్ మెషక్ ఏబేద్నెగో అంటారంటే, అక్కడ మా దేవుడు కాపాడతాడు, ఒకవేళ కాపాడకపోయినా మేము మాత్రం అక్కడ నమస్కారం చేయము. That's the reason what Shadrach, Meshach, Abednego tell. If God will definitely save us, but if he also will not save us, but we will not eat that food. సో మనకు కూడా అదే ఇప్పుడు ఈ కరోనా టైంలో చెప్పాలా, అన్యులకు మనకున్న డిఫరెన్స్ అదే. We also have to go with the same motto with the difference between Gentiles and us. మా దేవుడు ఈ కరోనా నుంచి మమ్మల్ని కాపాడగలడు. Our God will definitely save us from this COVID. ఒకవేళ కాపాడకపోయినా, though let's say if he won't help us, మేము పరలోకానికి పోతాం. but we will go to heaven. ఆ నిరీక్షణ, ఆ యొక్క స్థిరత్వము మనం ప్రజలకు అందజేయాలి. That hope we have to explain to Gentiles. అందుకోసమే దేవుడు మన జీవితంలో కొన్ని సఫరింగ్స్, బాధలు దేవుడు మనకు అనుమతిస్తాడు. That is the reason God has allowed a few sufferings in our lives. సో సెకండ్ థాట్ ఏంటంటే, గాడ్స్ గ్రేస్ ఇస్ రివీల్డ్ అంటు అదర్స్. దేవుని యొక్క కృప ఇతరులకు దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడు. Third thought please. మూడోది ఫిలిపియన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్, మొదటి అధ్యాయము 12వ వచనం. 12th verse please. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Let's all sing together. సహోదరులారా, నాకు సంభవించిన సువార్త మరి ఎక్కువగా ప్రబల మగుటకే సమకూడనని మీరు తెలుసుకొనగోరుచున్నాను. 12.
I want you to know, brothers, Yes. that what has happened to me has really served to advance the gospel. సో దేవుడు మనకు కొన్ని పరిస్థితులు అనుమతించడం వల్ల సువార్త ప్రకటించబడేదానికి దేవుడు అనుమతిస్తున్నాడు ఇక్కడ. When God allows us few sufferings, He wants His gospel to be reached to people. సో ద థర్డ్ పాయింట్ ఏమిటంటే అవర్ సఫరింగ్స్ ఆర్ టు స్ప్రెడ్ ద గాస్పెల్. Third point is our sufferings are to spread the gospel. ఈ సువార్త అందజేసేదానికి దేవుడు మన జీవితంలో కొన్ని శ్రమలు అనుమతిస్తాడు. That is the reason God will allow these sufferings in our lives. అపోస్తుల కార్యం 8వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో Acts chapter 8 and 1. అక్కడ ఏమని రాసిందంటే What is written there? సంగమునకు హింస కలిగినందున అందరూ చెదిరిపోయినారు. Sufferings are in the church and all have been Because of the persecutions in the church, all the people were scattered. Yes. Now ఈ పర్సిక్యూషన్ ఎందుకు వచ్చింది? Why God has allowed that persecution to church? చూడండి అపోస్తుల కార్యము Let's turn Acts chapter 8th chapter 8th chapter 4th verse. 4th verse. దాంట్లో జవాబు ఉంది. వాట్ ఇస్ ద Answer is పర్పస్? వాళ్ళు చెదరగొట్టేదానికి పర్పస్ ఏంటో అక్కడ రాసింది. What was the అపోస్తుల purpose కార్యం there? 8:4. Acts chapter 8 and 4. కాబట్టి చెదిరిపోయిన వారు సువార్త వాక్యమును ప్రకటించుచు సంచారము చేసిరి. Who were scattered went about preaching the word. సో పర్పస్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ద చర్చ్ ఎందుకంటే సువార్త ప్రకటించబడేదానికి దేవుడు అనుమతించాడు. Purpose of scattering the church is God is allowed to preach gospel. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వచ్చి ఈ ఏరియాలో లండన్ లో కొంతమంది, అమెరికాలో కొంతమంది ఈ స్ప్రెడ్ అయింది ఎందుకంటే అక్కడ సువార్త ప్రకటించబడాలా, అందరూ హెబ్రోన్ చుట్టూ ఉంటే how can the gospel be preached to the whole world? You know why we have been in different places in Hyderabad, London and America? Because to preach the gospel have to reach the unreached people. దేవుని యొక్క పర్పస్ మనం హెబ్రోన్ లో ఉండి హెబ్రోన్ చుట్టూ తింటూ తాగుతూ ప్రభువుని ఆరాధించడం కాదు. God's purpose is not to be in Hebron church and enjoy and eat food and sleep. ఆది అపోస్తలులు వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు. ఇంటింటో కూడుకొని వాళ్ళు బాగా రిలీజ్ చేసుకొని ఫుడ్ తింటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు. Apostles used to do the same. They used to have food and enjoy in their house. కానీ God said that's not the purpose for saving you. నేను రక్షించబడింది అందుకోసం కాదు. అందుకోసం దేవుడు ఇక్కడ ఏం చేశాడు, పెద్ద పర్సిక్యూషన్ హింస కలగజేశాడు. and they all scattered and they were preaching wherever they went. That is the reason God has scattered all the church and they started preaching the word. So the third point ఇక్కడ ఏంటంటే to spread the gospel through our suffering. So we have to be very careful. మన జాగ్రత్తగా ఉండాలా. Yes, so we have to be very careful. Third point is through the sufferings we have to preach the gospel. నా మూడో చూద్దాం, నా నాలుగోది Fourth one, చూద్దాం. please. ప్రకటన Revelation, మూడో అధ్యాయము 3rd chapter, 21వ వచనం. 21st verse, please. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Let's all read థర్డ్ together. మూడో చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్, లాభాలు ఏంటో చూద్దాం. What is the benefit? Let's see. థర్డ్ చాప్టర్ 21 రెవల్యూషన్. నేను జయించి నా తండ్రితో కూడా ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చోండిన ప్రకారము జయించు వానిని నాతో కూడా నా సింహాసనమందు కూర్చుండనిచ్చెదను. I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my father on his throne. So the fourth one thing is it qualifies us to sit on the throne. యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో సింహాసనం మీద కూర్చునేదానికి మనం క్వాలిఫై అవుతాం. The fourth benefit is we will be qualified to sit on his throne. ఎందుకంటే వీరు ఎవరు, తెల్లటి వస్త్రములు ధరించుకున్న వీరు ఎవరు అని ప్రకటన 2వ అధ్యాయంలో మనం 7వ అధ్యాయంలో చూస్తే We see in Revelation 7th chapter, who are these people wearing this white apparel? తెల్లటి వస్త్రాలు ధరించుకున్నారు. వాళ్ళు ఎవరంటే మహాశ్రమల నుండి వచ్చిన వారు. They came from lot of long sufferings. సో ఆ శ్రమల నుంచి వచ్చిన వారు యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నారు. They will sit behalf of Jesus in the throne, on the throne. అందువల్ల ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఈ యొక్క శ్రమల వల్ల, ఈ యొక్క బాధల వల్ల ఎందుకు వస్తాయి మనకు శ్రమలు ఈ భూలోకంలో? Why will these sufferings come to us, my friends? అంటే తెల్లటి బట్టలు ఎట్లుంటాయి? Why our apparels, our shirts will be plain white in color? ఒక సీక్రెట్ చెప్పనా? You know, I'll share one secret to you. తెల్లటి బట్టలు ఎంత ఉతికితే అంత మురికిగా మడ్డిగా తయారవుతాయి. If you Wash you know white clothes. if you wash white clothes, how much ever you wash them, it will turn that much dark in color. కాబట్టి తెలుపు మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎంత తక్కువ ఉతికితే అంత మంచిది. If you wanted to maintain your white clothes, you have to wash very little, not much.
అప్పుడే తెల్లదనం దానికి మెయింటైన్ Then చేయగలుగుతాం. only you can maintain the whiteness of your కాబట్టి clothes. వీళ్ళు ఏం చేశారు, అనేక శోధనలు శ్రమలు కలిగితే వారు ప్రభువుకు నమ్మకంగా ఉన్నారు, తమ దుస్తులు మురికి చేసుకోలేదు. So they went into sufferings, but they did not make their clothes or their apparels more dust. డర్టీ Dirty. వాళ్ళ బట్టలు అపవిత్రపరచుకోలేదు, అందుకోసం మహాశ్రమలు అనుభవించడానికి సిద్ధపడ్డారు. That is the reason they are ready. They are started to face the long sufferings. ఎందుకంటే దే ఆర్ మేడ్ టు సిట్ విత్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, పరలోకంలో సింహాసనం మీద కూర్చుండబెట్టాడు. Because they are made to sit on the throne along with Lord Jesus ఎఫెసీ Christ. రాసిన పత్రిక 2:7 Ephesians- మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో సింహాసనం మీద కూర్చుండబెట్టాను అనే మాట వ్రాయబడింది. We'll see in Ephesians chapter 2 and 7. మనం ఆల్రెడీ యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో సింహాసనం మీద కూర్చుండబెట్టేశాడంటే ఆల్రెడీ మనం ఎప్పుడైతే రక్షణలో పొందినామో మనం వీఆర్ ఆల్రెడీ సిట్టింగ్ విత్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ Yes. ఇన్ ద థ్రోన్. కాబట్టి ఇట్ క్వాలిఫైస్ us to sit in the throne with Lord Jesus. నాలుగోది. And the fourth one is it qualifies us to sit in the throne along with Lord Jesus ఫిఫ్త్ Christ. వన్ మనకు అందరికీ తెలిసిన వాక్య భాగమే, The fifth benefit we all know, brothers and sisters. కీర్తనలు 119 Uh, అందరికి తెలిసిన వాక్య భాగమే. Psalms 119. 119, విల్ సి అక్కడ 2 వచనాలు చదువుకుందాం, 67, 71 119, 67 and and 71. 71. 67 ఏం చదువుతుంటే, శ్రమ కలుగుక మునుపు నేను త్రోవ విడిచి తిని ఇప్పుడు నీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను. 67. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. కాబట్టి శ్రమ కలుగుక మునుపు నేను త్రోవ తప్పిపోయినాను. I was afflicted, I went astray. నేను తింటూ తాగుతూ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేశాను. I was enjoying my life with drinking and eating. కాబట్టి దేవుడు శ్రమలు పంపించాడు. That's why God has allowed us that suffering. అందువల్ల ఇప్పుడు నీ వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తున్నాను. But now I'm obedient to word of God. కాబట్టి ఐదో బెనిఫిట్ ఏమిటంటే, Fifth benefit it here teaches is- us obedience to God and God. దేవునికి వాక్యానికి విధేయత, దేవునికి విధేయత ఈ శ్రమలు మనకు Fifth నేర్పిస్తుంది. benefit is because of the sufferings, we will be obedient to God and we will be obedient to the word of God. 71 చదువుకుందాం. 71 we'll నేను నీ read. కట్టడను నేర్చుకున్నట్లు శ్రమ నొంది ఉండుట నాకు మేలాయను. It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. కాబట్టి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన తలంపు మనకు. This is very main benefit, my శ్రమలు friends. దావీదు ఎంత శ్రమలు అనుభవించాడు, ఏ తప్పు చేయకుండా ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించాడు. David has been into a lot of sufferings, my friends. అంటే దావన్నీ నాకు మేలాయను అంటున్నాడు. And David says, all these are good for me. అండ్ 6th వన్ చూసినట్లయితే, Sixth benefit, let's see, my friends. మనం అందరం కలిసి Let's all, రెవల్యూషన్ ప్రకటన 2:10 చూస్తాం. Revelation chapter 2:10. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Let's all రెవల్యూషన్ read together. 2:10 Revelation chapter 2:10. ఏమని రాసిందో చదువుకుందాం. 10వ ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోచున్నాడు. 10 దినములు శ్రమ కలుగును, మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండుము, నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I'll give you the crown of life. సో ప్రభు అంటున్నాడు, కొన్ని దినాల శ్రమలు మీకు కలుగుతాయి, సో బీ ఫెయిత్ఫుల్ టిల్ ది ఎండ్ అని అంటున్నాడు. అంతవరకు నమ్మకంగా ఉండండి అంటున్నాడు. Yes, God says to you, be faithful. There are a lot of sufferings coming way. ఇప్పుడు మనకు ఒక డౌట్ ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మనం దేవునికి ఆరాధించినప్పుడు, ప్రభా నీకు కోటి దండాలు, సో మచ్ నీకు ఐ లవ్ యూ, ఐ లైక్ టు, నీకోసం చచ్చిపోయేదానికి రెడీగా అని చాలా డైలాగులు వదులుతుంటాం మనం చాలా సార్లు. Now my doubt here is, we always pray, oh God, నేను నీకోసం చచ్చిపోతాను, I will die for you. నాకు ఏ కష్టాలు వచ్చినా కూడా నీకోసం భరిస్తాను. పాటలు కూడా ఉన్నాయి, చాలా పాటలు. Whatever situation it is, I'll just die for you. ఇప్పుడు మనం చెప్పింది కరెక్టా కాదా ఎట్ట దేవునికి తెలుస్తుంది? What we have prayed, what we have done worship, whether it is right or wrong, how God will know? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ హౌ ఫెయిత్ఫుల్ యు ఆర్ ఇన్ సఫరింగ్స్. నువ్వు సఫరింగ్స్ లో ఎంత నమ్మకంగా ప్రభుకుంటావో అది చూపించడానికి ఈ సఫరింగ్స్ ఒక అవకాశం నీకు. In your sufferings, how much ever faithful you are, that is the only thing you can show to God, that అన్ని you are సఫరింగ్స్ faithful. వచ్చినాకనే దేవుడు యోబు గురించి వండర్ఫుల్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తాడు. అంత సఫరింగ్స్ లో ఆయన చెప్తున్నాడు అక్కడ, జోబు నా సేవకుడైన యోబు పరిగినట్లు మీరు యుక్తంగా పలకలేదు అంటున్నారు. In all those sufferings, Job has given a wonderful promise. ఆయన నమ్మకత్వాన్ని దేవుడికి చూపించాడు. ప్రభువా, ఐఎమ్ ఫెయిత్ఫుల్ టు యు అని. God has, his faithfulness, Job has shown to Lord Jesus Christ in his sufferings. సో మనకు కూడా ఒక అవకాశము ఈ శ్రమల ద్వారా ప్రభువుకు నమ్మకంగా ఉండడము, అది దేవుడు మనకిచ్చిన ఆధిక్యత.
This is our opportunity. In these sufferings, we have to show that faithfulness to Lord Jesus Christ. కాబట్టి మనము ఈ నమ్మకంలో చాలా మంది సాక్ష్యాలు చెప్తున్నారు. హార్ట్ ఆపరేషన్ లో అబ్బా నాకు అట్టా జరిగింది ఇట్టా జరిగింది అని వాళ్ళ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ను వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు సాక్ష్యాల్లో. A lot of we see a lot of testimonies. Oh, God has given, God has completed this my heart operation. God has revealed me. God has healed me from this big cancer situation, etc., etc. సో ఈ శ్రమల ద్వారా మన నమ్మకత్వాన్ని ప్రభువుకు బయలుపరుస్తాం. In these sufferings, we have to show our faithfulness to Lord. నౌ ద రివర్స్ ఇంకొక అదర్ వే రౌండ్ చూద్దామా? The other way around. Let's see. ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ 1 Corinthians 10th చాప్టర్ 10th chapter 13th వర్స్. 13th verse. దాంట్లో ఏమని రాసింది చూడండి. ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ 10th చాప్టర్ 13th వర్స్. 1 Corinthians 10th chapter 13th verse. అందరం కలిసి నేను చదువుతాను. సాధారణంగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమ్మదగినవాడు. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful. గాడ్ ఇస్ ఫెయిత్ఫుల్. దేవుడు గొప్పగా తన గురించి చెప్పొచ్చు. God is faithful here. ఆయన చెప్పొచ్చు, నేను ఎర్ర సముద్రం చీల్చాను, నేను అరణ్యంలో ఆ ఇశ్రాయేలీయులను కాపాడినాను, ఐఎమ్ సచ్ ఎ గాడ్, నేను ఇటువంటి గొప్ప దేవుడు అని దేవుడు గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు. దేర్ ఇస్ నో వండర్ అబౌట్ ఇట్. God may tell that I have divided the Red Sea and I have saved the people from the forest. బట్ మన జీవితంలో మనకి ఏం చేస్తే ప్రభువును నమ్మాలా? ప్రభు హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు నో ద ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. Yes. మనం దేవుని యొక్క నమ్మకత్వాన్ని ఎట్లా తెలుసుకుంటామంటే ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ త్రూ సఫరింగ్స్. Yeah. దేవుడు నమ్మదగిన వాడు. It is only through sufferings we'll be faithful and we can know the faithfulness ఆపరేషన్ of లో God. My friends. యు సీ ద ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నాడో మనం అప్పుడు చూస్తాము. చూసినప్పుడు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ గాడ్ అని అప్పుడు సాక్ష్యాల గురించి చెప్తూ ఉంటాము. In operations we see the faithfulness of God. Oh Jesus, you have really healed me. వరల్డ్ అంతా కూడా పెండమిక్ తో బాధపడుతున్నా గాడ్ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ us టు ఫర్దర్ హిస్ మినిస్ట్రీ. దాన్ని బట్టి మనం దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం. World is suffering with all this big plague and pandemic, but God is saving us. That is the faithfulness of God, my friends. June 23rd, నేను నా భార్య అమెరికా నుంచి వాళ్ళ వయా లండన్ we came to India by traveling by 3 flights. No London we didn't touch. We came by Vande Bharat mission. June 23, uncle and his wife, auntie they are traveling from US via London and coming to Hyderabad. కోవిడ్ మంచి పీక్ లో ఉంది అప్పుడు. COVID was in high peak, my friends. నా భార్యకు లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ లంగ్స్ ఓన్లీ 30% పని చేస్తా ఉంది. Auntie was having lung infection. ఆస్మాటిక్ పేషెంట్. Asthmatic patient and only 30% is ఓన్లీ working. 30% మాత్రమే పని చేస్తా ఉంది. Only 30% of lung is working. It is my God who was faithful in bringing us back to Hyderabad. ఆయన క్షేమంగా తీసుకొచ్చాడు. 3 ఫ్లైట్లు మారి వచ్చినాము. Yes. ఎటువంటి పెండమిక్ సమయంలో జనాలు అక్కడ ఇప్పుడు చూస్తే రోడ్డు మీద పోతే పడిపోతున్నారంట, తుమ్మితే రోగం అంట. కానీ మాకు పక్కనే సీటు, అందరూ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మధ్య సీటు ఖాళీగా ఉండాలన్నారు. కానీ పెట్ల ఆల్ ద 3 seats are full. అన్ని ఫ్లైట్ వాస్ ఫుల్. Whatever may be the situations, and you know, we heard that the 3 seats, the flight, the middle seat, center seat will be vacant, but no vacant, nothing. Flight was totally full. All the 3 flights we have changed and reached very, very safe. God has made us to reach safely to Hyderabad. It is the faithfulness of God. మా మంచితనం కాదు. It is the faithfulness of God, my friends. వచ్చినారు కాబట్టి దేవుడు మమ్మల్ని వాడుకుంటున్నాడు. That is the reason God is using us today now. Nobody on this earth will take such a chance. అది తీసుకోరు. 30% లంగ్స్ పని చేస్తూ ఆస్థమాటిక్ పేషెంట్, షుగర్ పేషెంట్, బీపీ పేషెంట్, ఆ టైంలో ఎవరు కూడా రిస్క్ తీసుకోరు. ఎవరు పోవద్దు అన్నారు. Nobody in this world, in this earth now will take the decision with 30% of lungs, with having asthmatic patient, blood, BP, sugar, etc. But nobody will take a chance to travel from US to Hyderabad, India. అమెరికాలో అందరూ చెప్పారు వెళ్ళబాకండి, దిస్ ఇస్ మంచి కాదు, యు ఆర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ 68 and 70 years old. Everyone said you are elderly people, why you should not do this travel, you should not go this travel. కానీ my Lord has given me the confidence. But my Lord has given me the confidence. Because ఆయన నాతో కూడా ఉంటాడు కాబట్టి he is going to take care. సస్తే లాభము, నాకు నో ప్రాబ్లం. చచ్చినా కూడా నాకేం భయం లేదని వచ్చినాము. Yes, so he will definitely there with us. That is the faithfulness, that is the faith we have, and we came. So this is an opportunity మనకు దేవుని యొక్క faithfulness రుచించేదానికి. This is opportunity to taste the faithfulness of God, my And the friends. last and the final one, The last and final benefit is Psalm 66. Psalm 66 chapter. మనం అందరం కలిసి 10 to 12 chapter verses చదువుకుందాం. 10, 11, 12.
నేను చదువుతాను వినండి. 66వ అధ్యాయం కీర్తనలు 10, 11, 12 వచనాలు. ఇవి చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. ఇక్కడ చూసేసి ముగించుకుందాం. దేవా, నీవు మమ్మను పరిశీలించి ఉన్నావు, వెండిని నిర్మలము చేయ రీతిగా మమ్మను నిర్మలులుగా చేసి ఉన్నావు. నీవు బందీగృహములో మమ్మ ఉంచితివి, మా నడుముల మీద గొప్ప భారము పెట్టితివి, నరులు మా నెత్తి మీద ఎక్కునట్లు చేసితివి, మేము నిప్పులలో నీళ్ళలో పడితివి. ఇక్కడ చూడండి, గమనించండి. అయినను నీవు సమృద్ధి గల చోటికి మమ్మను రప్పించి ఉన్నావు. For you, O God, have tested us. You have tried us as silver is tried. You brought us into the net. You laid a crushing burden on my backs. You let me ride over the heads. We went through fire and through water. Yet you have brought us out to a place of abundance. సో సమృద్ధి గల చోటికి ప్రభు మనల్ని నడిపించాడు. So, my friends, God has led us to the place of abundance. యోబుకు అదే చేశాడు. God has made the same thing to Job. ఆయనకు డబుల్ బ్లెస్సింగ్స్ మనం లాస్ట్ చాప్టర్ లో చూసినట్టయితే he was రెండంతలుగా అతను God has ఆశీర్వదించబడ్డాడు. given double blessings if we see in the last chapter. my ఆల్ friends. అవన్నీ జరిగేదానికి కారణము ద సఫరింగ్స్ he has gone through. Because for all this, because the sufferings he has gone through. my యోబుకు కానీ friends. ఆ సఫరింగ్స్ కానీ లేకుండా పోయింటే ఆయనకు ఇవన్నీ కూడా డబుల్ అయ్యేది కాదు. If God won't allow us that sufferings to Job, Job would have never be blessed double. షడ్రకు, My friends. మెషక్, అబేద్నెగో బయటకు వచ్చారు. వాళ్ళు బయటకు వస్తేనే జస్ట్ అడగండి మైక్ పెట్టి, ఎట్లుంది, వాట్ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, ఎట్లుంది అని అడిగితే ఏం చెప్తారు వాళ్ళు? When Shadrach, Meshach, Abednego came from out of hell of fire, you guys might have take the mic and ask them, how was your experience inside? వాళ్ళు సింపుల్ గా పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే అని అంటారా? Will they say that, oh, it's okay, brother? Will they say like that? అసలు నోట్లో మాట రాదు. They will not have words in their mouth. they'll be bouncing with joy internally. Oh, they'll be having a lot of joy లోపల internally. ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళకు. How much happiness in their hearts, my friends. మళ్ళా పోతారా ఇంకొకసారి అని అడిగితే వద్దంటారా? If you ask them, will you guys go again inside? Will they tell no? తెలిసి ఇట్ వాస్ సో ప్లెజెంట్, ఇంకా ఒకసారి పంపిస్తే కూడా అక్కడే ఉండాలనిపించింది, అసలు మమ్మల్ని ఎందుకు బయట తీసుకొచ్చారని అడుగుతారు. Why unnecessarily you guys make them to make us to make outside? We will again go inside and we will have that enjoyness, happiness inside. బికాస్ యేసయ్య వాళ్ళతో కూడా ఉన్నాడు. Because God was there along with them, my friends. జనాలకు ఊర్లలో ప్రపంచంలో అందరికీ కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి. Gentiles all outside the world have a lot of sufferings ఆ and pains. కష్టాలు బాధల్లో వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు. They are fearing at this point of time. కానీ మనకు ప్రియమైన వాళ్ళ శ్రమలు ఉంటే, But my friends, if sufferings are allowed to us, our Lord is with us our Lord is with us. and we will relish and enjoy those sufferings. We will enjoy those sufferings. మరి వై నాట్ వి యాక్సెప్ట్? సో చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తారు, ఏమని, ప్రభా ఈ కష్టాలు నన్ను తొలగించు అంటారు. Why not we accept these sufferings? A lot of people pray, Father, please make us overcome from these sufferings. రిమూవ్ ది సఫరింగ్స్ ఫ్రమ్ us అని Remove ప్రార్థన this చేస్తారు. suffering from us. That's ఇప్పుడు their prayers. నేను అనుకుంటాను ఈ రోజు నుంచి మీరు ప్రార్థన మార్చేస్తారు. But from today, my friends, I feel that you will definitely change your You ask prayer. Lord, send us suffering. మాకు ఇంకా కష్టాలు పంపించు, Yes. because you want to reap the 8 benefits. Lord, send us more sufferings because we want to have these 8 benefits. Are you going to ask this question? ప్రభు కాసుకోని ఉన్నాడు మనకు. He is ready to help us in all situations. God is waiting, is ready to help us in every situations, my friends. ఎందుకంటే నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, ఎక్కడైతే మన జీవితంలో భయం అనేది వస్తుందో విశ్వాసం జీరో అయిపోతుంది. Because based on my experience, my friends, where Fear is there, faith is zero. our faith is zero. బట్ ఎక్కడైతే విశ్వాసం ఉందో అక్కడ ఫియర్ జీరో. But where there is faith, the fear is zero there. సో ప్రభు మనల్ని పిరికితనమైనటువంటి ఆత్మను మనకు దయచేయలేదు. ప్రభు మనకు పిరికితనం, కవర్డ్నెస్, God never has given us the spirit of cowardness. ఎందుకంటే ప్రభు బైబిల్లో 366 సార్లు భయపడకొని రాసి ఉన్నాడు. God has written 366 times, don't be afraid in Bible. my భయపడ్డారు friends. అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ యాసిడ్ టెస్ట్ ఫర్ యూ దట్ యూ ల్యాక్ ఫెయిత్. If you have fear in yourself, then you lack faith, my ఎందుకంటే friends. ప్రభు కూడా శిష్యులకు చెప్పాడు, వాళ్ళు ఆ దోణ చేత అలల చేత దోణ కొట్టబడుతున్నప్పుడు ఒకటే, ప్రభా మేము నశించిపోతున్నామని ప్రార్థన అడిగినారు ప్రభువును. Because God has also said to their disciples when there are waves and thunders coming. They were tossed with cyclone and waves. అప్పుడు ప్రభా మేము నశించిపోతున్నామని చెప్పారు. We are dying, ప్రభా. We are dying. The disciples were telling God, we are please dying help here. us, please help us. So Lord came out. He didn't say, oh, no problem, I'll help you. No, he didn't say all that words. He only said, oh, ye of little faith, why did you fear?
అని క్లియర్ గా చెప్పారు. ఎందుకు భయపడుతున్నారు అల్ప విశ్వాసులారా? Why you are getting fear, having al- little faith? ఎందుకంటే ప్రభు వాళ్ళు చేసిన తప్పేముంది? వాళ్ళు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు, రిక్వెస్ట్ చేశారు, వీఆర్ సఫరింగ్ అని చెప్పారు. What's a mistake they have done? They have sufferings. They are facing a lot of disgraceful situations. That's why they approached God. But what God has seen in them is the fear that is taunting them. వాళ్ళని బాధ పెట్టేటువంటి ఆ భయము దేవుడు చూశాడు. Yes. అందువల్ల ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఫియర్ అనేది మనం ఉంటే ప్రభు దగ్గరికి లెట్ వాట్ మే కమ్, వాట్ ఎవర్ గాడ్ హస్ అలౌడ్ విల్ బి గాడ్ విల్ అలౌ. అంతేగాని మనము భయపడుతూ ఉంటే ఒక ఇంచు కూడా మనం పెరగం భయపడడం వల్ల. That's the reason, my friends, we never have to afraid. If we are fearing, then at least even in our spiritual life, we will not take one step ahead. కాబట్టి ఫియర్ లెట్ నాట్ ఎ హార్ట్ బి ట్రబుల్, భయపడబాకండి. అందువల్ల ప్రభు క్లియర్ గా చెప్పాడు. సో లెట్ వాట్ మే, కోవిడ్ రాని 10,000 మంది నీ వెక్కిన పైన అపాయం నీ వద్దకు రాదన్న ప్రభు ఎన్నోసార్లు దేవుని సేవకులు చచ్చిపోతూ మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం. Nowadays we see a lot of big speakers and God servants have been died, but whatever may be the situation, let COVID come, but we will not fear. But only one, because that fear, if is there, you are lost faith, and God is worried about our faith. God is always worried about our faith. మనుష్య my కుమారుడు friends. వచ్చినప్పుడు మనుషులలో విశ్వాసము కనుగొనునా, దట్ ఈస్ అ టెస్ట్ ఫర్ us nowadays. Yes, my friends. దేవుడు మనకి ఈ కష్టాల ఈ సమయంలో మన విశ్వాసం ఎంత మటుకు ఉంటుందో పరీక్షించేదానికి ఈ యొక్క కరోనా, ఈ కోవిడ్లు అన్ని కూడా అనుమతిస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ అవర్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ ఫేసింగ్ ది సిచ్యువేషన్? దేవుడు మన వాక్య భాగ్యం దీవించును గాక. సో బిఫోర్ పార్టేకింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ టేబుల్, మేక్ ష్యూర్ దట్ వెదర్ ఫియర్ ఇస్ డామినేటింగ్ యూ ఆర్ ద ఫెయిత్ ఇస్ డామినేటింగ్ యూ. చాలు. దేవుడు తన వాక్య భాగం దీవించును గాక. Yeah, thank you very much, Anna. Continue to remember us in your prayers. So in